Okay. Welcome to our online youth service again. Yay! It's Sunday, May 3rd today. I hope everybody's doing well. The weather is getting a lot better, so it's nice to enjoy the sun a little. I'm guessing all of you guys miss us, the teachers, right? I only miss some of you. Ouch. I just realized how fast the time goes by. Our retreat was supposed to be last month, and I was really sad that it got canceled. So today, I picked a bunch of songs that we were going to do at the retreat. I might get in trouble from 목사님 for doing too many new songs, but it's not really my fault. What can I do if there's so many good 찬양? Anyways, let's start our worship with our Apostles' Creed, with the Apostles' Creed, and then praise together. Okay. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. On the third day he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy Christian church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Let's all clap our hands together as we sing.
rescues me. Sing it out, Jesus is alive. At the cross, the empty grave, life eternal you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace, earthly pains finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be this. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, now one more time. Oh, happy day. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. I'll never be the same. Forever I am changed. Forever I am 오 예수님 날 만져주소서. 주님께로 달려가는 나의 영혼을. 오 예수님 날 만져주소서. 주의 부드러운 손길로. Sing that one more time. 오 예수님 날 만져주소서. 주님께로 달려가는 나의 영혼을. 오 예수님 날 만져주소서. 주의 부드러운 손길로. 목소리 높여서 주님만을 찬양합니다. 내 모든 것 되시는 주님
의지했던 모든 것 변해가고 억울한 마음은 커져가네. 부끄럼 없이 살고 싶은 마음 주님 아시네. 모든 일을 선으로 이겨내고 죄의 유혹을 따르지 않는 나를 구원하신 영원한 그 사랑 크신 그네 날 붙드시네. 주어진 내 삶이 작게만 보여도 선하신 주 나를 이끄신 분의 중심을 보시는 주님만 따르네. 날 택하신 주만 의지해. 보이는 상황에 무너질지라도 예수는 여기 나를 붙드네. 보이지 않아도 주님만 따르네. 내 평생 주님을 노래하리라. 의지했던 모든 것 변해가고 억울한 마음을 커져가네. 부끄럼 없이 살고 싶은 마음 주님 아시네. 모든 일을 선으로 이겨내고 죄의 유혹을 따르지 않는 나를 구원하신 영원한 그 사랑 크신 그네 날 붙드시네. 주어진 내 삶이 작게만 보여도 선하신 주 나를 이끄신 분의 중심을 보시는 주님만 따르네. 날 택하신 주만 의지해. 사랑에 무너질지라도 예수는 여기 나를 붙드네. 하나도 주님만 따르네. 내 평생 주님을 노래하리라. 주어진
pray for these lyrics. The lyrics that we just sang. 보이지 않아도 주님만 따르네. Let's take a little time to pray that this verse that we sang is true. That even though we're troubled times and sometimes we don't see Him, sometimes we don't feel His presence, we're still able to follow Him. We're still able to praise Him and love Him, for He is our God. Okay, let's take a little time to pray together. Let's pray. We're gonna pray once more. That slowly we see this corona thing is disappearing, and we see there's some hope. Let's grasp that hope and continue looking forward. Let's take time to pray that we hold on to that hope, and that we continue to pray together like we're doing now until we're able to see each other and then pray with each other in the same place. Okay, let's hold on to that hope and pray that we continue praising and worshiping together. Let's pray. Sing that one last time. 주어진 내 삶이 작게만 보여도 선하신 주 나를 이끄심 보내 중심을 보시는 주님만 따르네 날 택하신 주만 의지해 보이는 상황을 무너질지라도 예수는 여기 나를 붙드네 보이지 않아도 주님만 따르네 날 평생 주님을 노래하리라. Let's pray for our service. Dear Heavenly Father, I thank you that we can still worship you during this hard time. Please help so that we can really put all our heart to you in worshiping you. Please help all those people who are struggling during this time and all those who have much to deal with right now. Please protect us and be with us. Please help so that we can understand the message Moksanim wants us to know during the sermon today. I pray all this in Jesus' name, Amen. 내 영혼 위해 베푸신 주의 은혜 잊지 않아
사랑하는 하나님 아버지, 저희가 비록 한자리에 모여서 예배드리지 못하지만 5월 첫 주를 허락해 주시고 각자의 자리에서 예배드릴 수 있게 하심에 감사드립니다. 매일 불안하고 걱정하며 살아가고 있지만 5월 한 달도 온전히 하나님께 의지하며 살아가는 청소년부가 될 수 있도록 도와주세요. 코로나 바이러스로 인해 심적으로, 물질적으로 힘든 상황들이 있지만 저희의 마음과 뜻과 정성으로 준비한 제물들을 올려드립니다. 한 사람 한 사람 구별하여 드리는 손길 기억하셔서 축복하여 주시고 모든 제물들을 기쁨으로 드릴 수 있도록 도와주세요. 또 오늘 말씀을 전하시는 김경남 목사님께 성령으로 충만케 하시고 전달되어지는 모든 말씀들을 깊이 새기며 저희가 변화될 수 있도록 도와주세요. 안 보이는 곳에서 수고하시는 모든 선생님들도 잊지 않고 축복해 주시고 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 청소년부 친구들 안녕하세요. 오늘은 5월 첫째 주 온라인 예배예요. 온라인 예배를 드린 지 벌써 2달이 돼가는 것 같아요. 우리 친구들 시간이 지나면 지날수록 더 보고 싶고 또 함께 예배 드릴 그날을 소망하면서 이 시간을 보내게 되는 것 같아요. 우리가 드렸던 그 예배가 또 함께 모였던 그 시간이 얼마나 소중한지 이 시간을 통하여 다시 한번 깨닫게 되고요. 함께 모일 날을 기대하면서 우리가 있는 그 예배를 잘 지켜나가고 또 우리가 지금 여러 가지 모습은 바뀌었지만 그러나 우리의 마음의 중심과 우리가 하나님을 찬양하고 예배드리는 그 마음은 더욱더 간절해지고 또 함께 모인 날을 기대하는 마음으로 우리 예배를 지켜나가기를 바랍니다. 오늘 말씀으로 가겠습니다. 오늘 말씀은 누가복음 15장 11절에서 32절까지 있는 말씀이에요. 좀 길기는 하지만 여러분 성경책 보면서 한 절 한 절 눈과 마음으로 그 말씀을 대하면서 하나님께서 우리에게 주시는 말씀이 무엇인지 함께 보도록 하겠습니다. 11절입니다. 15장 누가복음 15장 11절이에요. 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라. 아버지가 그 살림을 각각 나눠 주었더니 그 후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아 갖추고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 다 없앤 후 그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라. 가서 그 나라 백성 중 한 사람에게 붙여 사니 그가 그를 들로 보내어 돼지를 치게 하였는데 그가 돼지 먹는 쥐염 열매로 배를 채우고자 하되 주가 주는 자가 없는지라. 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가. 나는 여기서 주려 죽는구나. 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 치근히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나. 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라. 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라. 우리가 먹고 즐기자. 이 내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라. 맏아들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때에 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은데 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로 인하여 살찐 송아지를 잡았나이다 하니 그가 노하여 들어가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나와서 권한대 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나원의 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오매 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다. 아버지가 이르되 예 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다 내 것이로다. 이 내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 아니라. 아멘. 오늘 말씀은요 한 가족의 이야기를 그리고 있어요. 어떤 가족이냐면
한 아버지가 등장합니다. 그리고 두 아들이 등장하죠. 그러던 어느 날 둘째 아들이 아버지에게 자기의 상속받을 것들을, 자기가 상속받을 그 재산을 미리 달라고 해요. 상속은 뭐냐면 우리가 너무나 잘 아는 것처럼 부모님이 돌아가신 이후에 그 자녀들에게 남겨지는 것, 물려지는 것이 상속이에요. 근데 그 상속할 그 재산을 미리 달라라고 이야기합니다. 그리고는 아버지가 그 상속할 것을 떼어서 그 둘째에게 주어요. 그리고는 그 둘째가 그것을 가지고 멀리 떠납니다. 아버지 품을 떠나죠. 그리고는 정말로 마음껏 써요. 다 쓰고 남은 것이 없을 때까지 쓰게 됩니다. 그럼 어떻게 됐을까요? 재산을 다 탕진하고 나니까 누가 그 사람에게 먹을 것을 줄 것도 아니고 또 그 사람을 가족이 아닌데 챙겨줄 리도 없어요. 그래서 돈이 다 떨어져요. 결국에는 돼지 치는 자로 가죠. 그런데 그 삶이 너무나 힘들어요. 먹을 것이 없어요. 먹을 것을 얻고자 하여도 그걸 주는 사람이 아무도 없습니다. 그렇게 굶어 죽어가는 상황까지 가자. 그때 아들이 뭘 생각해요? 아버지를 생각하게 됩니다. 아, 그때가 좋았구나. 아버지께로 돌아가면 내가 굶어 죽지는 않을 텐데, 내 생명은 보존될 텐데, 나의 삶은 이어갈 수 있을 텐데 라는 생각을 하고 아버지께 돌아가죠. 그리고는 그렇게 돌아가는 가운데 아버지께 돌아가는데 아버지는 그 아들을 오랫동안 기다려왔어요. 20절, 이에 일어나서 아버지께로 돌아가리라. 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 치근히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니. 여러분, 이 장면을 보면요, 아버지가 대단한 것 같아요. 여러분, 아들을 알아봤을 거라는 것. 근데 그냥 아들이 아니고요, 여러분 얼마나 거짓골이었을까요? 그런데 그 거짓골된 아들조차 알아보고 그에게 다가섭니다. 그리고는 얼싸안고 그를 맞아들이고 또 그를 책망하지 않아요. 그를 꾸짖지 않아요. 집으로 돌아와서 잘 씻기고 좋은 옷을 입히고 잔치를 베푸는 모습을 보게 돼요. 그 아들이 살아서 돌아온 것, 그것을 기뻐함으로 잔치를 벌이는 장면이에요. 그런데 또 다른 아들이 있어요. 둘째 아들이 이렇게 떠나도 아버지 곁을 지키고, 그리고 그 가운데서 아버지를 잘 섬기던 첫째 아들이 잔치 소리를 듣고 집으로 돌아옵니다. 그리고는 그게 무슨 일인가 궁금하여 하인에게 물어보는데 하인이 설명해 주죠. 이래해서 동생이 돌아왔는데 아버지가 잔치를 베풀었다는 겁니다. 형이죠. 이 형이 이야기를 듣고 어떻게 반응해요? 화가 나요. 아니, 어떻게 이럴 수 있냐. 그리고 아버지에게 따져 묻기를, 아니, 저렇게 돈을 마음대로 쓰고 정말로 자기 멋대로 살았던, 그리고 돈을 다 잃어버린 저 동생을 위해서 어떻게 이런 일들을 벌일 수 있습니까? 나는 이렇게 아버지 옆에서 열심히 일했는데도 한번 잔치 한번 벌이신 적이 없는데 어떻게 이런 일들을 벌일 수 있습니까? 라고 아버지에게 따져 물어요. 그러자 아버지가 뭐라고 그래요? 내가 가진 모든 것은 이미 너의 것이다. 동생이 살아서 돌아온 것이 기쁘지 않느냐? 기뻐하는 것이 마땅하지 않느냐? 우리 함께 기뻐하자꾸나 라고 이야기합니다. 여러분, 이 이야기 들으면 어떤 생각이 들어요? 아무 생각이 없을 수도 있겠지요. 그런데 우리 한번 이 이야기를 바라보면서 하나님의 마음을 좀 살필 수 있었으면 좋겠어요. 우리가 이 이야기 너무나 잘 아는 이야기예요. 탕자의 비유라고 해요. 그래서 탕진한 자, 그 모든 것을 다 소비한 자. 그래서 아버지의 그 모든 재산, 아버지의 모든 재산이 아니라 자기의 상속받은 그 재산을 다 써버린 그 아들이 돌아온 이야기입니다. 무엇보다 누가복음 15장 앞에서 보면요, 15장 전체적으로 세 가지 비유가 나타나요. 그리고 그 세 가지 비유가 공통점이 있어요. 그것은 무엇이냐면
잃어버림에 대한 그 비유를 하고 있어요. 여러분, 뭔가를 잃어버려 본 적 있나요? 그리고 그거를 다시 찾아본 적 있죠. 저도 여러 번 경험이 있어요. 뭔가를 잃어버렸을 때 그 안타까움, 어딨지 하는 그 마음, 그리고 그걸 다시 찾았을 때 그 기쁨은 정말로 찾아보지 않은 사람은 알 수 없는 그 기쁨이죠. 오늘 우리가 읽고 있는 15장은 그런 여러 가지 잃어버린 것들, 근데 잘 살펴보면 잃어버린 것들, 그 잃어버린 것이 무엇인지에 대한 것을 이야기해주고 있는데, 뭐라고 얘기했냐면 15장 7절에 보면 내가 너에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것이 없는 의인 99으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더 하리라. 또 10절에 보면 내가 너에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하나님의 사자들 앞에서 기쁨이 되느니라 라고 이야기하고, 또 우리가 읽었던 32절에 보면 이 내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 아니라 라고 이야기하는 것처럼, 잃어버린 것이 무엇이냐면, 그 잃어버린 사람들을 대표하는 것이 뭐냐면 죄인이라는 거예요. 그리고 죽었다, 생명을 잃어버린 사람들. 결국 죄인이라는 것은 무엇이냐면 생명을 잃어버린 것, 하나님께서 허락하신 그 영혼의 생명을 잃어버린 사람들이 죄인이라고 이야기할 수 있어요. 그래서 의인은 무엇이냐면 결국 하나님께서 부어주시는 영을 소유한 사람들이 의인이에요. 여러분, 제가 좀 어려운 말들을 썼는데 여러분 충분히 이해할 거라고 생각해요. 오늘 본문을 살펴보면서 여러분 꼭 기억해야 될 것이 있는데, 잃어버리지 말아야 될 것, 제가 제목 Lost and Found라고 되어 있는데, 여러분 Lost and Found 하면 뭔 건지 알죠? 잃어버린 걸 다시 찾는 것. 여러분이 잃어버려서는 안 되는 것과 그리고 찾아야 하는 것이 무엇인지 오늘 본문 가운데 좀 더 살펴보길 원하는데, 첫 번째는 뭐냐면 하나님의 영을 잃어버리면 안 된다는 거예요. 죄인들은 뭐냐면 하나님의 영을 잃어버렸어요. 그 마음 가운데 하나님의 영이 없기 때문에 하나님으로부터 떠난 자가 돼요. 하나님을 거부하는 자가 돼요. 하나님의 뜻대로 살지 않는 자가 돼요. 하나님의 음성을 들으려 하지 않아요. 그들이 뭐냐면 죄인이 돼요. 세리들, 또 죄인들, 바리새인과 또 서기관들, 그들이 아니라 오늘 본문에 보면 두 아들이 등장하는데, 첫 번째 첫 아들은 바리새인과 서기관들, 그들을 지칭해요. 또 둘째 아들은 어떤 사람들을 지칭하냐면 아까 얘기했던 그 죄인들을 나타내는데, 죄인들은 어떤 사람이라고 그랬죠? 하나님의 영이 떠난 사람들, 하나님이 그들과 함께하지 않는 사람들. 근데 가만히 살펴보면요, 이런 거예요. 여러분, 오늘 우리가 읽었던 15장 11절부터 32절에 보면 떠나는 사람이 누구예요? 죄인들이긴 한데 떠나는 게 누구예요? 아버지가 떠나요? 아니면 둘째 아들이 떠나요? 둘째 아들이 떠나요. 결국 죄인들은 뭐하냐면요, 하나님을 떠난 자들, 그들이 스스로 하나님을 거부하고 하나님을 떠나게 된다는 거예요. 하나님이 아버지가 그와 함께 있고 싶어 하는데, 둘째 아들과 함께 하고 싶어 하는데, 그 죄인과 함께 하고 싶은데 이들이 어떻게 해요? 떠난다는 거예요. 하나님의 영을 거부하고 하나님의 것들은 받기 간섭도 싫고요, 다 싫은 거예요. 그래서 아버지로부터 떠나는 것, 하나님으로부터 떠나는 것, 이들이 누구예요? 죄인이라고 오늘 본문은 이야기하고 있어요. 여러분 너무나 잘 아는 것처럼 죄는 많은 도덕적인 그런 죄들도 죄겠지만, 성경에서 이야기하는 가장 큰 죄는 뭐예요? 하나님부터 떠난 삶을 사는 것, 하나님의 영을 거부하는 것, 하나님의 간섭, 하나님의 삶 가운데 들어와서 개입하시는 것, 하나님이 이것저것 우리의 삶 가운데 들어오셔서 우리와 함께 하고 싶어 하시는 그 하나님의 마음을 저버리는 그 모든 것들이
다 죄라라고 이야기하고 있는 거예요. 오늘 본문은 그렇게 살펴볼 수 있어요. 결국 둘째 아들, 그리고 잃어버렸다는 그 잃어버림에 대한 그 잃어버린 것은 무엇이냐면 하나님의 영을 잃어버리는 것. 하나님을 잃어버린 그 대표적인 것이 결국 죄라는 거예요. 죄인이라는 거예요. 그래서 둘째 아들, 그가 잃어버린 건 뭐냐면 이야기를 들어보면은 상속받은 것, 재물을 잃어버린 것 같지만 가장 첫 번째로 잃어버린 건 뭐냐면요, 아버지를 잃어버려요. 그가 아버지를 떠남으로 그가 받은 그것들, 이거 있으면 되겠다, 상속받은 것이 있으면 되겠다라고 생각해서 떠난 그 아버지를 잃어버리게 돼요. 그래서 그가 정말로 어렵고 힘든 그 순간에 누가 곁에 있지 않았어요? 아버지가 곁에 있지 않았어요. 그리고 그가 다시 돌아가고자 했을 때 누구에게 돌아가고자 해요? 아버지께 돌아가고자 하는 모습을 보게 됩니다. 뭘 잃어버려요? 아버지를 잃어버립니다. 사랑하는 우리 청소년부 친구들, 삶 가운데 우리가 잃어버려서는 안 되는 하나가 있다면 그것은 하나님 아버지예요. 막 여러 가지 것들 때문에 분주할 수 있어요. 삶 가운데 내가 살다 보면 누구를 잊기 쉬워요? 하나님 아버지를 잊기 쉬워요. 그런데 여러분 절대로 여러분 앞으로 삶 사는 동안 아버지를 잃지 않기를 바라요. 지금 이스라엘 백성들 가운데 그렇게 하나님의 백성이에요. 이스라엘 백성들은 하나님께서 하나님께 선택받은 백성이고 스스로 하나님 앞에서 내가 하나님의 백성이다, 하나님이 우리를 선택하셨다라는 생각을 가지고 살지만 정작 삶 가운데는 누구 없는 삶을 살아요? 하나님 없는 삶을 살아요. 하나님 없는 것처럼 삶을 살아요. 그래서 표현이 어떻게 돼요? 그들을 향하여 죄인이라고 이야기하는 거예요. 세리들, 죄인들, 겉모습은 하나님의 자녀인 것 같지만, 하나님의 백성인 것 같지만 그들의 삶 가운데는 누가 없어요? 하나님이 없어요. 그들이 살아가는 모든 순간 가운데는 하나님을 떠난 삶을 살게 되는 모습을 보게 됩니다. 그래서 뭐를 잃어버려요? 하나님을 잃어버려요. 자, 두 번째로 또 잃어버린 게 뭐예요? 하나님께 받을 그 상속, 무엇보다 소유를 잃어버려요. 자, 말씀 가운데 그 둘째 아들이 그 아버지께 요구하는 것이 뭐예요? 자기의 소유예요. 어떤 소유? 아버지가 돌아가신 이후에, 아버지가 죽고 난 이후에 자기가 받아야 될 상속을 요구하게 됩니다. 여러분, 아버지가 살아있는 동안에는 그가 가진 모든 것들, 그가 누리는 모든 것들, 아버지가 가지고 있는 그 모든 것들을 자기가 이미 누리고 있는 거예요. 여러분, 여기 보면 이 아버지가 어떤 아버지예요? 인자해요. 사랑이 넘쳐요. 그렇죠? 둘째가 이것을 요구할 때도 주고요. 나중에 첫째 아들이 아버지한테 따져 물을 때도 그를 향하여 꾸짖거나 하지 않아요. 다 품어주세요. 다 그들을 보듬어 안아주는 모습을 보게 됩니다. 첫째, 둘째, 그들에게 동일한 사랑을 허락하세요. 동일한 사랑으로 그들에게 대하세요. 그렇게 사랑 많은 아버지예요. 그죠? 그 아버지에게 둘째가 철없는 둘째가 자기의 소유를 달라라고 해요. 첫째의 이야기 가운데서도 우리가 살펴볼 수 있지만 지금 아버지가 가지고 있는 것을 두 아들이 아버지 품에 있는 한 계속 자기들이 누릴 수 있는 것들이에요. 첫째 아들은 불평하죠. 잔치를 자기는 한 번도 베푼 적이 없다라고 이야기하지만 그것은 아버지가 인색해서라기보다는 그런 상황들이 없었던 거예요. 그리고 그렇게 하지 않아도 이미 첫째는 누릴 수 있는 것들을 다 누리고 있기 때문에 꼭 굳이 잔치에 베풀지 않아도 좋은 거 먹거리를 먹고 있고요. 그리고 누리는 삶을 살고 있다라는 거예요. 그런데 둘째는 어떤 욕심이 있어요? 자기 거에 대한 욕심이 생겨버렸어요. 나의 소유라는 것이 있어요. 아버지 안에 있을 때 그 아버지가 주신 것, 아버지가 가지고 계신 것이 모두 본인 거인데 나만의 것을, 나의 것을 요구하기 시작합니다. 그러면서 하나님께서, 아버지께서 주시는 것들을 이렇게 그 많은 것들 중 일부만 취하는 모습을 보게 됩니다. 여러분, 이걸 한번 살펴보면 이런 거예요. 우리가 적용해 보자면 우리가 하나님께
주장하는 게 뭐예요? 여러분 이렇게 삶을 살면서 믿지 않는 사람들, 또 교회보다 교회 밖에서 자기네 삶을 사는 사람들의 주장하는 게 뭐냐면 내 거예요. 내 삶이에요. 내 마음대로 하고 싶어요. 나로 시작하는 모든 것들. 그래서 뭘 얻어요? 나를 얻어요. 그죠? 나를 얻는 것 같아요. 근데 뭘 잃어버려요? 더 큰 것을 잃어버리는 모습을 보게 됩니다. 여기 둘째 아들이 그렇죠. 분명히 아버지께 내 몫을 달라고 그래요. 나의 소유를 달라고 그래요. 그리고 그거를 갖고 자기 멋대로 삶을 삽니다. 하고 싶은 대로 삶을 살아요. 그런데 더 큰 것을 잃어버리죠. 아버지라는 큰 울타리를 잃어버리게 됩니다. 그 큰 보호하심을 잃어버리는 모습을 보게 돼요. 우리 믿는 사람들에게 하나님 아버지라는 그것, 그리고 하나님께 내가 하나님의 소유된 백성이라는 그것, 여러분이 내가 내 멋대로 내 삶은 나의 것, 나의 소유, 그것을 주장하기 시작하는 순간 뭘 잃어버려요? 나는 하나님의 것이라는 것. 내가 하나님께 보호함, 하나님이라는 큰 울타리를 잃어버리는 모습을 보게 됩니다. 그죠? 그래서 반복되는 이야기일 수 있어요. 그런데 내가 정말로 어둠으로 더 큰 것을 잃어버리는 이 둘째 아들처럼 우리 친구들이 정말 하나님 앞에서 내가 나의 소유, 나의 것을 주장하는 것, 나를 주장하기 시작하면서 하나님의 존재를 잃어버리는 이 둘째 아들이 되지 않기를 주님의 이름으로 소망합니다. 내가 내 삶 가운데 내 것을 주장하고 나의 것으로 초점을 맞추기 시작하는 순간 누가 보이지 않는 거예요? 아버지, 하나님이 보이지 않아요. 둘째가 그랬어요. 내가 갖고 있는 나의 것들, 그 아버지에게 상속받는 나의 목, 나의 것, 나. 그래서 아버지가 보이지 않고 그래서 멀리 떠나는 모습을 보게 됩니다. 하나님으로부터 떠나는 사람들은 다 이런 모습이에요. 하나님이 아니라 하나님의 소유, 하나님의 그런 주권, 통치권, 그것을 인정하지 않는 것. 나는 하나님의 소유가 아니고 내 삶도 하나님의 소유가 아니라 나의 삶은 나의 것이고 나의 것은 내가 소유만 해야만 해, 내가 누려야만 해 라는 그때부터 뭐를 잃어버리냐면 하나님의 나라를 잃어버리는 겁니다. 하나님이 우리의 삶 가운데 주권적으로 일하심, 하나님이 나의 삶 가운데 역사하심을 잃어버리게 됩니다. 보지 못하게 되는 모습을 보게 돼요. 그래서 여기 보면 그렇게 삶을 살아가는 사람들, 그 사람들을 향하여 어떻게 표현하면 죽었다라고 이야기합니다. 죽은 자가 된다는 겁니다. 세상에 정말로 어떤 목표를 향하여 달려간 사람들이 많아요. 자기가 누리고 싶은 것, 자기가 꿈꾸는 것들. 그런데 그들을 향하여 하나님이 바라보시는 건 죽어있는 자라는 겁니다. 뭐가 죽어있어요? 그의 영혼이 죽어있는 자들이라는 거예요. 그의 삶이 살아는 가지만 하나님과 관계가 깨어져 버려서 그들의 영혼은 죽어가고 있다라고 그렇게 표현하고 있는 거예요. 우리의 삶도 하나님 없는 삶은 죽은 자의 삶입니다. 살아는 있지만 영이 죽음으로 하나님과의 관계가 떨어져 버리는 모습을 보게 돼요. 자, 지금 우리가 얻게 된 것들 그리고 그와 함께 잃어버린 것들을 좀 살펴봤어요. 그리고 그 가운데 죄가 무엇이고 죄인이 무엇인지 좀 우리가 깨달을 수 있기를 바라요. 그리고 좀 돌아보자면 그 죄인들이 그 죄에서 둘째가 하나님께로 돌아오는 모습을 보게 됩니다. 그리고 그 가운데 그가 뭐를 깨달으면 자기 죄를 깨달아요. 15장 18절에 보면 이렇게 이야기하죠. 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 라고 이야기하고 있어요. 자기가 또 21절에도 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 라고 이야기해요. 여러분 다행인 건
그 둘째 아들이 다행인 건요, 그렇게 삶을 살아가다가 맞닥뜨리는 위기 앞에서, 그리고 그 삶을 살아가는 자기 삶을 살아가다가 어려움을 찾아오는 그 순간에 보게 되는 자기의 모습 가운데 자기가 죄인이었음을 깨닫게 되는 모습을 보게 됩니다. 여러분, 하나님 앞에서 정말 복된 사람은 어떤 사람이냐면요, 자기가 죄인이라는 것을 깨닫는 사람. 사도 바울이 그랬죠. 자기를 향하여 자기는 죄수 중에 괴수, 죄인 중에 괴수라고 이야기해요. 자기의 죄가 얼마나 큰지 그 죄인들 중에 자기가 괴수라고 그렇게 이야기했어요. 그리고 많은 믿음의 선배들이 무엇을 깨달았을 때, 그 죄를 깨달았을 때 뭐를 더 크게 보냐면 하나님의 사랑을 더 크게 깨닫게 돼요. 하나님이 얼마나 사랑하시는지 자기의 죄에 비춰서 그 사랑이 크게 느껴지는 모습을 보게 됩니다. 오늘 본문 가운데 둘째 아들은 그 상황 가운데 그 어려움이 닥쳤을 때 뭐를 봐요? 자기의 죄인된 모습을 보게 돼요. 그래서 그걸 통하여 자기가 얼마나 큰 죄를 지었는지, 그래서 뭐를 다시 한번 깨닫게 돼요? 뭐를 다시 한번 보게 돼요? 아버지의 사랑을 보게 됩니다. 여러분, 우리의 믿음은 그런 것 같아요. 우리의 죄가 드러나면 드러날수록 뭐가 더 드러나요? 하나님의 사랑이 드러나는 모습을 보게 됩니다. 그래서 바울이 얘기한 것처럼 죄가 간영한 곳에 뭐가 넘쳐요? 하나님의 사랑이, 하나님의 은혜가 넘친다라고 그렇게 이야기하고 있는 것처럼 내가 나의 죄를 깨달으면 깨달을수록 하나님의 사랑을 더욱더 감사하게 돼요. 우리 친구들도 뭐 억지로 죄를 쥐어짜는 것이 아니라 맨날 죄 이야기하지만, 여러분, 내가 하나님 앞에서 얼마나 큰 죄인지를 깨달으면 깨달을수록 더 큰 하나님의 사랑을 깨닫게 됩니다. 근데 그거는 나의 노력으로 되는 건 아니에요. 하나님이 부어주셔야만 해요. 그리고 하나님께서 그를 보게 하셔야만 해요. 오늘 본문 가운데 이 비유를 통하여 보길 원하셨던 거예요. 그 죄인들의 모습, 그리고 그들을 향한 하나님의 마음, 그것을 알길 원하셨던 거예요. 우리도 이 본문을 보면서 우리가 깨닫길 원하는 것은 우리가 얼마나 큰 죄인이었는지, 우리가 하나님으로부터 떠나 있는 자, 떠나서 삶을 살았던 자, 하나님과 또 떠나면 멀리 떠나면 떠날수록 뭐가 더 크겠어요? 죄가 더 크겠죠. 하나님부터 더 멀리 떠난 자가 더 많은 것들을, 그러니까 나의 삶의 모든 분야들, 뭐라고 얘기를 해야 될까요? 많은 분야가 있죠. 시간도 있고요. 또 내가 나의 몸도 있고요. 또 내가 공부하는 것, 또 내가 먹는 것, 별거 아니라고 생각되는 그런 사소한 모든 것들 가운데 우리가 하나씩 좀 점검할 수 있었으면 좋겠어요. 내가 정말로 하나님께 이 하나의 것들을 정말로 감사하면서 삶을 살아가고 있는지, 아니면 어떤 부분은 하나님 앞에 있고 어떤 부분은 내 멋대로 있고, 그런 것들을 하나씩 점검할 수 있었으면 좋겠어요. 그래서 그 모든 곳에서, 모든 분야에서 내가 정말 하나님의 사랑을, 그리고 하나님이 나와 함께 하심에 대한 것들을 감사하면서 삶을 살아가고 있는지 우리 친구들이 꼭 그것들을 다시 한번 점검함으로 하나님 앞에 돌아갈 수 있었으면 좋겠어요. 오늘 본문 가운데 가장 중요한 것은 그거예요. 그 모든 상황들 가운데, 그리고 어떤 꼭 어려운 상황이 맞닥뜨린 것이 아니라 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 깨달으라는 거예요. 그 사랑이 얼마나 큰지. 그 사랑은요, 잃어버린 자도 기뻐하시고요, 또 함께 있는 자, 그리고 그 감사를 잃어버린 자들을 향한 하나님의 마음이 그들에게도 있다라고 이야기하고 있어요. 첫째 아들에게 있는 마음이 그런 거죠. 나와 함께 기뻐하지 않으련 그 잃어버린 자를 찾는 것에 대한 기쁨을 너가 회복했으면 좋겠구나. 지금 둘째 아들이 잘못한 그 잘못에 집중하는 것이 아니라
그 둘째 아들이 너 동생이 지은 그 죄를 보는 것이 아니라 그 죄로부터 돌이킴, 그리고 그 죽어가는, 그리고 죽었던 영혼이 다시 살아나는 생명을 얻게 되는 그 생명을 너가 기뻐하는 그 마음을 회복할 수 있었으면 좋겠다라고 오늘 이야기해주고 있는 거예요. 우리 친구들 때로는 말씀이 너무 어려울 수 있어요. 그리고 우리 친구들이 살아가는 삶 동안 지금 상황하고 맞지 않을 수도 있어요. 아니면 이 마음을 여러분 모를 수도 있어요. 그런데 여러분 꼭 부탁하고 싶은 건 과연 하나님의 마음이 뭘까? 하나님이 원하시는 것이 무엇일까? 우리 친구들이 그것들에 조금 더 가까이 가고 조금 더 그것을 알기 위해 힘쓰고 그 마음이 무엇인지 깨달을 수 있었으면 좋겠어요. 목사님도 아빠가 돼보니까 아버지의 마음을 알 수 있어요. 사실은 그전에는 잘 몰랐던 것 같아요. 그런데 그렇다고 그러면 아빠가 돼야겠네요. 그것이 아니라 그렇지 않아도 부모님 마음을 잘 아는 친구들이 있어요. 우리 위니펙 중앙교회 청소년부 친구들은 부모님 마음을 잘 아는 친구들이라고 생각해요. 그래서 부모님 마음을 잘 아는 친구들이 누구의 마음을 알 수 있냐면 하나님의 마음을 잘 알 수 있어요. 그래서 우리 친구들 이제 다음 주면 어버이 주일인데 그때를 생각하면서 그때에 대해서 엄마나 아빠를 기억하는 것이 아니라 미리부터 지금부터 이제 일주일 동안 엄마 아빠를 생각하고 하나님의 마음이 뭘까 생각해보고 더 깊이 하나님의 마음을 알고 싶어하고 그 마음을 헤아릴 수 있는 우리 청소년부 친구들이 될 수 있기를 바랍니다. 아멘. 우리 친구들 일주일 동안 하나님 마음에 더 가까이 가기를 소망합니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 사랑과 은혜로우신 하나님 감사합니다. 우리 너무나 익숙한 그 탕자의 비유를 통하여 다시 한번 하나님의 마음을, 아버지의 마음을 보게 하심을 감사합니다. 아버지가 우리를 얼마나 사랑하시는지, 죽을 수밖에 없는, 죽어가고 있는 우리를 살리시고 새로운 생명을 허락하신 그 하나님의 크신 사랑이 우리 안에 주어졌음을 다시 한번 기억하게 하시고 그 감격 가운데 삶을 살아가게 하시며 하나님을 떠나서는 살 수 없는 우리임을 주님 보게 하셔서 하나님을 떠나는 것이 죄이고 하나님을 모른다는 것이 죄인 것을 평생 잊지 아니하며 하나님께 더 가까이 가고 하나님께 붙어 있는 삶이 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 그리하여 그것이 복이고 그것이 우리에게 능력인 것을 주님 안에 있음이 우리에게 축복이며 그리할 때에 우리 안에 능치 못함이 없음을 고백할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 주님이 가르쳐 주신 기도로 예배 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.